अपनापन। ऐसी अवस्था सतसंगी परा भगतां दी है। आप जी रहंदे ननकाने साहिब घर दे अंदर सारा दिन सतसंग जी चादरा तान के इस अवस्था च बराजे ही रहिंदे। घर दे माता पिता कदों चाहुंदे ने कि पुत्र धी उदास रहन। माता सोचदी है खबनी मेरे पुत्र नूं कोई रोग है, की कारण है। आंढियां गवांढियां दे जिन्ने बच्चे ने उद्यम दे नाल काम करदे, कल्ले ही साहिबजादे हन, कोई प्रबेती उत्साह नहीं लैंदे। घर दे विच विहार किवें चलणगे। ऐसी चिंता ते संयुक्त होके सत संगत जी माता जी ने एक दिन पूछा, पुत्र जी तुसी सारा दिन उदासताई दे सहत चादरा लैके बराजे रहने हो, की कारण कोई दुख है? दसो जे कोई संकट है मैं वैद बुलावां। कहण लगे माता जी असीं वाहिगुरू दा सिमरन करदे रहिंदे। सिमरन तां सारी दुनिया करदी, कोई सुबह सिमरन करदा, कोई शाम नूं सिमरन करदा। तुसीं कदे भी जिम्मेवारी घर दे विहार दी नहीं चुकी है। इस तरह घर दा जिहड़ा काम है किवें चलेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ नाम कितना क प्यारा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੋਖ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾਈ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ? हे माता जी तुसी मेरी ये देह दे जन्मदाते हो। क्यों? आ जिहड़ियां देहां ने ये माता पिता ने इन्हां नूं जन्म दिता है, आपां नूं माता पिता ने जन्म नहीं दिता। खिमा करनी, कदे किसी ने कहा मैं देह हां? अपने शरीर नूं माता पिता ने जन्म दिता, उन्हां दा परोपकार है। क्यों? शरीर दे विच बैठ करके सतसंग जी संगत च बैठे हां। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हे ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। बूंद बहूना चातरो क्यों क्यों कर तृप्तावै। नाद कुरंक है बेदया सन्मुख टितावै। भवर लोभी को संभास कामिल आप बंधावै। त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगा। सारे भावें कंगियां प्रीतियां ने भवरां आदकां दियां, सारियां दे दृष्टांत दे के सतसंग जी गुरबाणी च फरमाया। शांत चित्त वाले गुरमुखां दी इन्नी प्रीति वाहिगुरू दे नाम नाल है। जिन्हां दी इन्नी अत्यंत प्रीति है साधुआं संतां दी, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ इतना नाम प्यारा, जे मैं आखदा रहना तां मेरी जिंदगी है, जे एक खिन विच विसर जांदा है तां मेरा मरना ही हुंदा है। जे इन्ना नाम दे विच हित सी साध संगत जी, रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी बिछाई। उस नाम नूं सिमरन वास्ते आप जी ने बड़ियां मेहनतां कीतियां। रेतां दा फक्का मार लेना जे भुख लगनी, अक्कां दी कुकड़ी खा लैनी, रात ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸਤਾਵੇ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ?
सारा सत संगत जी नाम बाणी का खजाना एकत्र किया। 10 जोतां च वरत करके अपनी झोली च पा दिता खालसे। खावो खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे बद्धो जाई। नाल ये भी कह दिता उस खजाने नूं सत संगत जी आपां सांभ के इत्थे बैठे आ संगत विच, उस नूं विचारन वास्ते, भुंचण वास्ते। ये अमृतमई नाम का खजाना है। ਇਹਦੇ ਚ कोई देश वार्ता नहीं, कोई राज वार्ता नहीं, कोई कहानियां नहीं, निरोल वाहिगुरू का चिंतन है। जदों सतगुरु जी ने अवतार धारिया है, आप जी नूं सत संगत जी कल बिनय कीती सी कि सिद्धां दा बोलबाला सी। सिद्ध लोकां दी उत्पत्ति आप जी नूं कल दर्शाई है। सिद्ध लोकां दा सिद्धांत आप जी नूं सत संगत जी किनका मात्र दसाउंदा हां। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। आपां रोज ही कीर्तन सोहरे दी पंक्ति पढ़दे हां शब्द। 6 ही कहंदे घर ने, शास्त्र ने। 6 ही उन्हां दे गुरु करते ने, रचनहारे। 6 ही उन्हां दे वखरे वखरे उपदेश। उस विस्तार च आपां ना जाइए। उन्हां 6 शास्त्रां विच एक साथ पतंजल शास्त्र है। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋਗ ਆ ਚਿਤਵਰਤੀ ਨਿਰੋਧਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ अपनाउण वालियां नूं सिद्ध कहा गया। अष्ट अंग करके सत संगियो जोगी जोग कमाउंदे। यम नेम प्राणायाम धारना ध्यान आदि समाधि आदि सत संगियो उन्हां दे 8 अंग ने। लेकिन सतगुरु जी ने उन्हां 8 अंगां नूं दुखन रूप नूं भूखन रूप हो करके खालसे विच वरता दिता है। इतिहास विच भी वर्णन आउंदा है, गुरबाणी विच भी वर्णन आउंदा है। अगर्भत जोग हुंदा है, एक सगर्भत जोग हुंदा है। प्राणायाम द्वारा ओम ओम करदे सत संगत जी श्वास चढ़ाउने, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मच्चा इत्यादि सत संगत जी बेअंत जोग दे जिहड़े साधन ने गुरबाणी च थां थां भगतां बाणी विच भी आउंदे। सतगुरु जी ने भी बेअंत वर्णन कीते। पर खालसा जी भरथरी वर्गे राजे राज भाग त्याग के कन्न पड़वा के गोरखनाथ दे चेले बन गए। 500 साल दी आजू हो गई। नारद मिलिया, कहंदा नारद तू कीर्तन करदा विचरदा रहना है। मैं भी राज भाग त्याग गया, जोगी बन गया, पर मन नूं शांति नहीं है। आपां भी इत्थे शांति लैण ही आए हां सत संगत जी। भरथरी नूं नारद कहण लगा, तैनूं पता भरथरी भावें तेरी 500 साल दी आजू होगी, शराब पी पी समाधियां लाउना, तैनू कख नहीं लाभ होया। इस वेले गुरु नानक देव जी ने अवतार धार लिया। ਉਹ तेरे मन नूं शांत करनगे। कहण लगा कित्थे ने, मैं हुणे ही जावां। कहंदे जाण दी लोड़ नहीं है, जिथे तू राधेगा उत्थे ही महाराज हाजिर हो जाणगे। पूर्व दे इलाके सत संगत जी पहाड़ दी कंदरा च नेपाल दीयां जड़ां विच भरथरी सत संगत जी बैठा सी। उत्थे ही चिंतन करन लगा। गुरु नानक देव जी ने जिस वेले पूर्व दे इलाके दा दौरा कीता, आप जी ने भरथरी नूं ददारे दिते, नाले उपदेश दिता। कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धार है। जे तू खीवा होना चाहुंदा, हुण ताईं खीवा मस्त हुंदा रिहा, तू शराब पी पी। जे तू नाम अमृत नूं धार लवे तां अत्यंत खीवा हो जावे, जेड़ी तेरी मस्ती उतरे ही ना। तो सत संगत जी ऐसे सतगुरु जी जिस वेले समेर पर्वत ते पहुंचे है, सिद्ध लोक सत संगी हंकार दे नाल सारे आपो अपने आसन खिंड के ला के बह गए भी गुरु नानक नाम जेड़ा अखवा के प्रगट होया बालक है, अपनी दीर्घ आजू है, आपां नूं मत्था टेकेगा कल्ले कल्ले। आपां उहनूं चेला बना लईए तां चंगा है। जिस वेले सतगुरु जी ने सत संगी अंतरजामता दे नाल इन्हां दी हंगता परखी, समेर पर्वत दे चढ़दे सारी सत संगत जी ये अक्षर कह दिते जो सिद्ध गोष्ठ दे अंदर प्रगट हो रहे।
ਸੋ ਆਪ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੀ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਮੂਰਤ ਅਸਲੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੀਏ ਮਹੱਲਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਮਹੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਈਸ਼ਰ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕੁੰਠ ਧਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਕੁੰਠ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਇਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਬੈ ਨਾ ਦੁਆਇਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਠ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਕੁੰਠ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਬਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਬਕੁੰਠ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜੀਵ ਕਿਰਤ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਮਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਡਬੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਰਾਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵਕਤੱਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਕਿਆ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟ ਗੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸਿੱਧ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਚਰਚਾ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਹੈ, ਹੇਤੂ ਹੈ, ਬਤੰਡਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਪਾਬਾਦ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਸਨ। ਐਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਲ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਮੰਗਲ, ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਜਿਸ ਮੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 523 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੰਕਾਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੜੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹਲ ਜੋੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਥੀਲੀ ਫੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਓੰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਖਟ ਜੋਤੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਅਗਨੀ ਤਾਰੇ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੁਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਮ ਚੇਤਨਤਮ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਤੋਮਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੂਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਤ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰੇਖਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਰਬ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਬਚਨ। ਸਿੱਧ ਸਵਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੈਕਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਭਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਆਸਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦਮ ਆਸਣ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਸਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਸਭ ਆਸਣ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਸਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਆਸਣ ਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ, 84 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 16 ਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ, 16 ਚੋਂ 4, 4 ਚੋਂ ਫਿਰ 2 ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਤੇ ਪਦਮ ਆਸਣ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਆਮ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੂਣਿਆਂ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ,
ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤ੍ਰੈਸਤ ਅੰਗ ਲਵਾਈ ਔਧੂ ਤਿਸਕਾ ਕਬਨ ਆਧਾਰੋ। 3 ਤੇ 7 10 ਉਂਗਲਾਂ ਸਵਾਸ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਰੂਹ ਦਾ ਫੰਭਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਸ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਐ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਦੱਸੋ ਸਵਾਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੈਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਵੈਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਦੁਤੀਆ ਭਵੰ ਭਵਤੀ, ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਪੁਨ੍ਹਾ ਪੁਨ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ? ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਫੀਮ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅਮਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਠਨ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ્વੈਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦੇ। ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਉਂਦਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਗ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਣੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ, ਹਿਮਾਤੜ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਾਤਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਆਏ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦ્વੈਤ ਹੈ। ਦ્વੈਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਦੁਐਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਐਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਐਤ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। हे ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਆ ਗਏ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਗਾ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕਹੀਏ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ, ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਚ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਵਦੱਤੰ ਸਤ ਤਤਵੰ, ਐਸਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆ ਪੈ ਜਰਥਾ ਜਤਨ ਪਰੰ ਭਇਆ ਮਨਾ ਮਨ ਸਸਤੂ ਬੁੱਧੀ ਬੁਧੇਰ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਪਰਾ। ਐਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਛਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਝੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਜੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪਰਸ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸੀਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਸ ਪਰ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤਾ ਬਲ ਪਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲੜੀਏ ਵੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਕਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੈ। ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤਕ ਕਹੀਏ, ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਆ ਗਏ ਦੇਉ। ਫੇਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਨ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੜਚੋਲ ਲਈਏ। ਮਨ ਵੀ ਮੰਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਐਸੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, हे ਸਿੱਧੋ, ਉਹ ਵਾਹਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਲਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਬਾਲਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਿਯਤ ਅਕਸ਼ਰ ਸਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਪਿਓ ਸੇ। ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਪਿਆਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਗਰਭ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਬੇਦਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਐਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਆ ਕਬਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ 3 ਮੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਬਲ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ 18 ਯੁੱਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੁੱਕਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੋੜ ਜਾਂਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਲੱਗਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। 18 ਜੋਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਪਿਆਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 36 ਯੁੱਗ ਵਰਤੇ ਗੋਬਾਰ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰਪਾਰ ਹੈ, ਧੁੰਦੂ ਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤਦ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆ 5 ਭੂਤਕ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਕੱਥੀ ਕਥੋ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਭਾਏ ਦਾ। ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਦਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ 36 ਯੁੱਗ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਆਪ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸੇ ਦੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਲ ਕੱਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ 9 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੋ ਥੋੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਧਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਸੁਣੋ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਾਈਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਲੱਗੀਏ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ? ਜਸ ਲਿਓ, ਜਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਸ ਲਵੇਗਾ। ਇਤਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਜਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਭਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੋਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਅਸਥਾਮਲ ਮਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸ ਲਿਓ। ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਜਸ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੇਲੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਭਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭੌਂ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਸਲੀ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਕੋਇ। ਫੇਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਵੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜੀਏ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਆ ਭਵੀਐ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਮੋੜੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਪਦਾਰਥਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੜੋ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਕੋਇ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸਥਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਆਵੇਗੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਰਹਾਓ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਰੂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੋਊ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਹਾਓ ਸਥਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ।
ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਨ ਤੁਮੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਆਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਵ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। हे ਸਿੱਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਓ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਤ में बात, बात में बात, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਚੋਂ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਗਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। हे ਸਿੱਧੋ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਹੋਰ ਮਖੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਚ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹਨ। रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, मानस उतार धार दर्श दिखाए है। ऐसा स्वरूप महाराज जी का है सत्संग। सो कहते सच स्वरूप हाँ और सच्चा ही साडा नाम है। कह बस हो साच कहो अरदास हमारी। अरदास हमारी, तुसी तुहानू पुछया भी मार्ग केड़ा है। अरदास हमारी भगती दा मार्ग, अरदासां करनियां हर वेले। भगत दे लक्षण की ने? जिहड़ा भगत पुरुष हुंदा सत्संगी हर वेले अठे पैर बेनतियां करदा रहिंदा वाहिगुरू अगे। बेनतियां करन दा नाम ही भगती है, उपासना है। हो संत जना बल जाओ, कहंदे सी ना तुहाडा सुभाव प्रयोजन की है। कहंदे हो संत जना बल जाओ, ये साडा उत्तर है। असीं संतां महात्मा तो बलिहार कुर्बान जांदे हां, ये तां साडा प्रयोजन है। अरदास हमारी, जिहड़ी अठे पहर वाहिगुरू अगे हथ जोड़ के अरदासां करदे रहिंदे हां, भगती करदे हां, ये साडा मार्ग है। इसे तरह होर नौ साडा सच्चा है
ਔਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਬਾਲੇ ਬਾਲਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹੇ ਬੈਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਹੋ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਉਂਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਾ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਹੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ। ਹੇ ਬਰਾਗ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਕੇ, ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਤ। ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹ। ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ? ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹੇ ਬਾਲਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਟ ਘਟ ਵੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ। ਇਹ ਅੰਨਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਬੈਸੋ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੋ ਥਿਰ ਚੱਲ ਰੂਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਰਾਂ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਮ ਆਸਣਾ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਧ ਆਸਣਾ ਦੀ ਅਵਕਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਣ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੋਡੇ ਦੀ, ਬਿਰਤੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਉਧਰ ਬਈ ਦੁੱਖ ਨਾੜ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਆਸਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਆਸਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ, ਹੇ ਬਾਲਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਕਹੇ ਆਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਆਏ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾਂਗੂ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤੀਵੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਹਾਂਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਲੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੇਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਹਿਜੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹੇ ਜਾਹੋ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਵੋਗੇ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਧਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹ ਹੋ, हे ਬਰਾਗਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ? ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀ। ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਅਕਾਲ ਗੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਸਾਖੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਿਕਪੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੀ ਖੱਟਾਂਗੇ ਖਮਨੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਖਮਨੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਮੰਦ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਸੰਤ ਘਾਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। 38 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 40 ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਟਪਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਰਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 40 ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੀ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ, ਹਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਦੇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਸਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ। ਪੜੋ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੂਝਿਆ ਪੁੱਛੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ? ਸੱਚ ਨੇਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਸਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੋਭਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਗਾ। ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ। ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਚੜਾ ਲਏ,
ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕਰਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀ। ਜਿਨ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ में बिन बूझे पस ढोर, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਈਏ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪੰਕਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਚੁੱਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਈ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਸ ਮਾਣਦੇ। ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਐਸੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਨਿਖਿਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੂੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿੰਨਿਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਲੁਕੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਧਕ ਤੋਂ ਅਧਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੂਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਕ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੂਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਧਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ। ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਹਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈ। ਲੜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿਮਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਬਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਪਾਧੀ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਐਸੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਇਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਨ ਰੂਪੀ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕਿਤੇ।
ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਪਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਲ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨਦਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਗੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਉਹ ਕਹੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੇਈਏ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ, ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਗੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਕੀ ਦੇ ਨਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਦੇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਰ ਸਬਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੋਕੜਾ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਰਾਮਲ ਕਦੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗੋ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੁੰਦ ਬਿਨ ਤੁੰਦਰ ਬਿਨ ਤੋ ਕਾਮ ਕਿਆ ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਮੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੂਸ ਉੱਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿਹਲਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੰਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਐ, ਸਿੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟਦੀ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਲਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਮਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸਨ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬਚਨ। ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਕੌਣ ਸੁਆਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅੰਤਰ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚਰਪਟਨਾਥ ਨਾਮੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਸਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਵਿਦਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਇੱਕ ਮਰਨ, ਦੋ ਨਿਉਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਕਹੀਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਹੀਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤ ਵਕਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਤਰ ਕਠਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਪਾਈਏ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਪਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਸਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉੜਦ ਉੜਦ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਲਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਿੱਧ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਾਈ ਪਾਈਐ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਓਦੂ ਨਾਨਕ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚਰਪਟ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੇ ਅਦੂਤ, ਹੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਵ ਸੱਚਾ, ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਖੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਮਝੈ। ਚਰਪਟਨਾਥ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ हे ग्राम समूह संसार तो पार होए होए चरपटनाथ जी, सच कहो तुम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਈਏ? ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਈਏ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਫਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਵਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਹਠ ਜੋਗ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਸੁਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਵਰਗੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੇਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਗਾਈ ਲੈ ਸਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹੀ ਪੜੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਤਾਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਕਮਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਗਮਾਂਡੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਿੱਧ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਣਕਾ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਵੇ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਾਹਤੇ? ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੇਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰ ਆ ਸੰਕਟ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਿੱਧ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣੇ। ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣੇ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁਬਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਭਿੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਫੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਣੇ ਕਹੀਏ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਗਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ
ਦੋਨੋਂ ਜਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੜ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਚ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਜੜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਤੋਵੰਸ਼ ਭੂਤਨ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਭਇਓ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬਿਰਛ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਛ, ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਛ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਛ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਲੀਏ ਨਾ ਉਹੀ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਰਛ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਲੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਰਛ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦਾ ਬਿਰਛ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ? ਬਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਵੇਕ। ਸਤ ਸਤ ਹੈ ਸਤ ਹੀ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਭ ਹਾਨ, ਐਸੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਵਿਵੇਕ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸੰਗਤ ਬਿਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਹ ਫੰਗ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੰਗਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੰਗਮ ਹੈ, ਵਿਹੰਗਮ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਵਿਦ ਨਿਖੇਧ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਖਿੱਧ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਬਿਰਛ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਿਹਨੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੰਭ ਬਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਬੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਖ ਤੇ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੰਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਫੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਫੰਗ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੇ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਬਿੱਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋਖ ਦੇ ਫੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫੰਗ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਦੋ ਫੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਪਰੋਖ ਤੇ ਅਪਰੋਖ ਦੇ ਫੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਫੰਗ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰੋਖ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੰਗ ਲਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰ, ਅਬ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਫੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਦੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫੰਗ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹਿਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੈ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੋਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਗਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੰਗ ਭਿੱਜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਫੰਗ ਇਧਰ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਚਰਪਟਨਾਥ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਮਰਗਾਬੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਫੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੰਗ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਗ ਮੰਗੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਚਰਪਟਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਬਖਾਣ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਲ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਾ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਸਰਪਟਨਾਥ ਜੀ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਪੌੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਬਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੇ ਨਰਸ। ਆਸਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ, ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਆਸਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਿਅਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ। ਜਿਤਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਕਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਧੱਕਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਿਥਿਆ ਕਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਰਤੀ ਨਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਸਰਪਟਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਚਿੰਨ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਕੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ। ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਸਕਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੋਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਸ਼ਰਦ ਅੰਤਰ ਜੋਤੀਰ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਮਾਰਾ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵ। ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰਦੁਆਰੋ। ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹੋ ਮਨ ਚਲਤਾ ਸੱਚ ਘਰ ਬੈਸਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਨੱਠਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਲੈਂਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਹੀ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਪਨਾਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੇ ਰਚਿਆ ਬਈ? ਆਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਪਰਾਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੌਣ ਰਚਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤਿਤ ਨਾੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਨੀ ਤੇਜਸ ਨਾਮੇ ਜੀਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੁਰਿਆ ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪੜੋ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਚਲਤਾ ਸੱਚ ਘਰ ਬੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਬਿਨਾ ਟਿਕਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਲੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਐਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜੂ, ਬਹੁਤਾ ਸੂਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਿੱਗਰ ਕਾਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਵਸਤੂ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧ, ਇਹ ਮਨ ਚਲਤੋ ਚਲਾਏ ਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਟਿਕਾ ਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਪੱਕ ਨਿਚਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਿਕਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਭਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਠ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਂਗਲਾਂ, ਘੂੰ ਘੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਬਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਜੇ ਬਾਜੇ, ਸਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਜੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਛੁੱਟਦੇ ਮਨ ਦੇ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੋਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਅਮਰੂ ਨਾਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਰਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਆ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ ਪਦਮਣੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ।
ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਿਉਂ ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਛੱਡੀ ਸਤਨੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਤਨੀ ਧਰਕਾ ਰਹੇ ਜੇ ਜੋਗ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਦੀ ਲੋਥ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਲ ਗੰਧਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਟਿੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਲ ਗੰਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੋਰਖ ਜਤੀ ਸਦਾਏ ਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਰ ਬਾਰੀ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੂੰ ਜਤੀ ਖਵਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਲਾਜ ਆਈ ਸਤ ਨਹੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਗਾਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਰਖ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਨਾ ਬੜੇ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੋੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤਬਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਛਾਪ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ, ਕੰਨ ਢੱਕ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੜਕ ਦੇਣ ਨੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਲਿਆਇਆ, ਇਸ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਚੜਾ ਲਏ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪਰਕਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਮਛੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਬਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਪਾਲੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜੁਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਬਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ, ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਥ ਲੈ, ਸੋਮ ਸਰ ਪੋਖ ਲੈ, ਜੁਗਤ ਕਰ ਮਰਤੋ ਸੋ ਸੰਬੰਧ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।